న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీ న్యూస్. నేను మీ శ్రీలత. ముందుగా హెడ్లైన్స్. తాళ్లరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామానికి చెందిన చిలకపూడి గంగాభవాని శ్రీ రామచంద్రమూర్తి సాహిత్య కుటుంబ సభ్యులచే వీరభద్రునిచే సంబరం ఘన. తాళ్లరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామానికి చెందిన చిలకపూడి గంగాభవాని శ్రీ రామచంద్రమూర్తి సాహిత్య కుటుంబ సభ్యులచే వీరభద్రునిచే సంబరం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా కుటుంబ సభ్యులు తెల్లవారుజామునే పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అనంతరం వీరభద్రుని వేషధారణలో పల్లకి ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అన్న సమారాధన నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు బిళ్ల వీర, ఉంగరాల బూరిబాబు, ధూళిపూడి శుభ, సుబ్బారావు, బిళ్ల సత్యనారాయణ, నిమ్మకాయలమూర్తి, రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాలిత ప్రాంతమైన యానం పోలీస్ స్టేషన్ ను పుదుచ్చేరి డీఐజీ ఆర్ సత్యసుందరం గురువారం సందర్శించారు. పాలిత ప్రాంతమైన యానం పోలీస్ స్టేషన్ ను పుదుచ్చేరి డీఐజీ ఆర్ సత్యసుందరం గురువారం సందర్శించారు. ముందుగా ఎస్పీ రాజశేఖరన్ పర్యవేక్షణలో పోలీసులతో ముఖాముఖి ఏర్పాటు చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్లో సమస్యలపై వివరాలు అడిగి సంబంధిత అధికారులతో పెండింగ్ లో ఉన్న కేసుల వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తదనంతరం ఎస్పీ ఆఫీసులో క్రైమ్ కు సంబంధించిన కేసులపై మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ 8వ తారీఖున హెల్మెట్ పై అవగాహన ర్యాలీ మరియు పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. అనంతరం అవుట్ పోస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ను సందర్శించడానికి వెళ్లారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఐ షణ్ముఖం, ఎస్ఐ మురుగానందన్, ఇలాంగో, ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ నూకరాజు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. அதெல்லாம் வந்து சீனியாரிட்டி படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வரணுமோ அதுபடி கரெக்டா வரும். சீனியர் பிரகாரம் நீங்க ஏன் போட்டாங்க ஏன்னா போலீஸ் தனியா கிடையாது, பாண்டிச்சேரி போலீஸ் அதுல பண்ணீங்கன்னா இப்ப நீங்க உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் அங்க பண்ணுவாங்க, பாண்டிச்சேரி பண்ணுவாங்க, மேஹேர் பண்ணுவாங்க, காரைக்கால் பண்ணுவாங்க, எங்க வேணாலும் ஒரு you are not doing training. Thank you. Thank you.
இது 5000 ரூபாய்னா இது போர்டு கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏனாம் ரீஜியனில் வந்து கிரைம் ரிவ்யூ மீட்டிங்கு கண்டக்ட் பண்ணோம். அதில் பழைய டேட்டாவெல்லாம் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஏனாம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு டெரிட்டரி. இங்கே என்ன கிரைம் நடந்தாலும் அதுக்குரிய ஆக்ஷன் பார்த்தேன். நிறைய மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து எல்லா இதையும் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி ரெக்கவரி எல்லாம் பண்ணி நல்லா ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்டில் வந்து உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டும், உடனே எஃப்ஐஆர் போடணும், உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் டைரெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். மற்றபடி நைட் பெட்ரோலிங் அதையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், பீட் பெட்ரோலிங் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் டைரெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். பாக்கி சாட்டர்டே வந்து இப்போ நம்மளுடைய ஜென்ரல் பப்ளிக் அவங்கள பார்க்க போகிறோம். பார்த்து வந்து பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் ரெட்ரஸல் மீட்டிங் நடத்த போகிறோம். ஒரு பைக் ரேலி, ஹெல்மெட் ரேலியும் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது சாட்டர்டே, கம்மிங் சாட்டர்டே. ஸோ அதனால் அந்த பைக் ரேலியில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பொதுமக்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். நம்ம வந்து ஜனவரி 12லேருந்து நம்ம வந்து கம்பல்சரி ஹெல்மெட் அப்படின்னு வந்து புதுச்சேரி யூனியன் டெரிட்டரியில் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நிறைய ஃபேட்டல் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு. நம்ம யானாம்லேயே பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 7 பேர் வந்து ஃபேட்டலில் இறந்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடெண்ட்ஸும் அதிகமாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு இன்ஜுரி ஆகிருக்கு, பாடி இன்ஜுரி ஆகிருக்கு, காலில் ஃப்ராக்சர் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஹெட்டு தான் வந்து முக்கியமான ரொம்ப சென்சிட்டிவான பாட்டு. அதனால் அந்த ஜீரோ ஃபேட்டாலிட்டி மிஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்து கம்பல்சரி ஹெல்மெட் அதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். அதை எல்லோரும் வந்து பரவலாக வந்து மக்கள் பயன்படுத்தணும். ஸோ எல்லா மக்கள் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம குறைச்சி ஆக்சிடெண்ட்டாக குறைக்க முடியும். சாலை விபத்தில் அந்த ஃபேட்டல் இறப்பையும் நம்ம குறைக்க முடியும். அதுக்காக ஒரு ரேலி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதுக்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் வந்து இந்த காவல்துறைக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு வந்து விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். సీతారామరాజు జిల్లా రాజవోమంగి గ్రామం శివార్లలో 540 కేజీల అక్రమ రేషన్ బియ్యం సీజ్ చేసిన రెవెన్యూ. సీతారామరాజు జిల్లా రాజవోమంగి గ్రామం శివార్లలో 540 కేజీల అక్రమ రేషన్ బియ్యం సీజ్ చేసిన రెవెన్యూ సిబ్బంది. అక్రమంగా తరలిస్తున్న రేషన్ బియ్యాన్ని తరలిస్తున్న ఆటోని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలింపు. రేషన్ బియ్యం రవాణా చేస్తే తగు చర్యలు తీసుకుంటామని రెవెన్యూ అధికారులు తెలిపారు. అంతే అది 4 గంటలు కదా.
కోనసీమ జిల్లాలో కొబ్బరి తోటల్లో కోకో అంతర్ పంటగా సాగు చేస్తూ కోనసీమ జిల్లాను కోకో హబ్ గా తీర్చిదిద్దాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్హెచ్ మహేష్ కుమార్ రైతులకు కోనసీమ జిల్లాలో కొబ్బరి తోటల్లో కోకో అంతర్ పంటగా సాగు చేస్తూ కోనసీమ జిల్లాను కోకో హబ్ గా తీర్చిదిద్దాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్హెచ్ మహేష్ కుమార్ రైతులకు సూచించారు. పి గన్నవరం మండల పరిధిలో ముగండ గ్రామంలో కొబ్బరి తోటలలో కోకో, అరటి, జామ, మిరియాలు తదితర అంతర పంటల సాగు విధానాలను క్షేత్రస్థాయిలో ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోకో ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ డిమాండ్తో పాటు మంచి గిట్టుబాటు ధరలు లభిస్తున్నాయని, ఆ దిశగా రైతాంగం కోనసీమ ప్రాంతంలో అంతర పంటల సాగు ద్వారా కోకోను అభివృద్ధి చేయాలని సూచించడం జరిగిందన్నారు. దీనిలో భాగంగానే క్షేత్రస్థాయిలో కోకో సాగు అంశాలపై విశ్లేషించి సాగు విస్తీర్ణాన్ని అభివృద్ధి చేసే దిశగా అధ్యయనం చేయడానికి రావడం జరిగిందన్నారు. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేటలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ పట్టభద్రుల కూటమి అభ్యర్థి పేరాబత్తుల రాజశేఖర్ గెలిపి లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని జగ్గంపేట శాసనసభ్యులు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ జ్యోతుల నెహ్రూ పిలుపునిచ్చారు. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేటలో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ పట్టభద్రుల కూటమి అభ్యర్థి పేరాబత్తుల రాజశేఖర్ గెలిపి లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని జగ్గంపేట శాసనసభ్యులు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ జ్యోతుల నెహ్రూ పిలుపునిచ్చారు. జగ్గంపేట నియోజకవర్గం ఎన్నికల పరిశీలకులు పెందుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే గండి బాబ్జీ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ పేరాబత్తుల రాజశేఖర్, జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన బీజేపీ ఇన్ఛార్జీలు తుమ్మలపల్లి రమేష్, దాట్ల కృష్ణవర్మ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ మాట్లాడుతూ నిబద్ధతకు మారుపేరుగా పార్టీకి విశేష సేవలందించిన విద్యావంతుడు ఎమ్మెల్సీ కూటమి అభ్యర్థి రాజశేఖర్ ను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించేందుకు గ్రామ గ్రామాన ఓటర్ల విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలన్నారు. జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో సుమారు 6,500 ఓటర్లు ఉన్నారని, ప్రతి ఓటర్ను ప్రత్యక్షంగా కలిసి కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమం వివరించి ఓటు అడగాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. కూటమి నాయకులందరికీ కూడా వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి మరి నన్ను ఈ స్థానంలో నిలబడడానికి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకున్న గురువేరుడు జ్యోతుల నెహ్రూ గారికి, మనకి ఈ ఎలక్షన్కి సంబంధించి జగ్గంపేట నియోజకవర్గానికి అబ్జర్వర్గా వచ్చిన పెద్దలు, మరి విశాఖపట్నం మాజీ శాసనసభ్యులు, ప్రస్తుతం స్టేట్ కార్పొరేషన్ ఉన్నారు గండి బాబ్జీ గారికి, వెంకటేశ్వరరావు గారి మిత్రులు, అలాగే జనసేన నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ తుమ్మలపల్లి రమేష్ గారికి, బీజేపీ వరుణ్ గారికి, అలాగే వేదికని అలంకరించిన పేరు పేరున ఇతర పెద్దలందరికీ, వేదికనున్న కూటమి నాయకులకి, అలాగే ఈరోజు నా గెలుపుకి మేము ఉంటామని మరి ఒక పిలుపుతో మీరందరూ ఇక్కడ సమావేశమైన గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా శిరస్సు వహించి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. అన్ని నియోజకవర్గాలు సుమారుగా 34 నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి నియోజకవర్గంలోని కూడా 2-3 మీటింగ్లు పెట్టుకున్నాం. ఈ ఎలక్షన్ సన్నాహాల గురించి, సభ్యత్వ నమోదు, ఓటర్ నమోదు గురించి, అలాగే ఎలా చేయాలి అనేది కూటమి నాయకులతో పెట్టుకున్నాం. కానీ ఈరోజు ఈ వేల మందితో మరి గ్రాడ్యుయేట్స్తో మీ అందరితోని సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం అనేది మరి చాలా గొప్ప విషయం. మరి ఇక్కడ మీ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు పదవద్దు, కానీ ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు ఎక్కువ వచ్చేదానికి మీరు కృషి చేయాలి. దానికి ఇక్కడ ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు మేము అందిస్తాం, వారికి ఏ అడ్డంకులు లేకుండా మేము ప్రోత్సహించామని మరి ఆయన అడగటం, ఈ ప్రాంతం మీద ఆయనకి ఎంతో మరి పదవి కంటే ముఖ్యం, ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి ముఖ్యమని మరి చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి మన నవీన్ గారు. ఇవన్నీ విషయాలు ఎందుకంటే ఆ రోజు నేను స్వయంగా ఉన్నాను అక్కడ. నేను పదవి గురించి మీ దగ్గరికి రాను, ఇవ్వచ్చు, రావచ్చు, ప్రజల్లోంచి వస్తాను అవసరమైతే తప్ప, ఏదైతే అవ్వచ్చు నా ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలని మరి గొప్ప సంకల్పంతో ఉన్న మన యువ నాయకులు మరి
మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా తెలియజేయాలి. అదేవిధంగా 2-3 విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాం. ఎందుకంటే మనం చదువుకున్న చదువుకి మనకి న్యాయం జరగాలి, ఉద్యోగం రావాలి. ఈ ప్రాంతంలో మనందరం కూడా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి, బిలో యావరేజ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచే ఉన్నాం. మనందరం మన తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి మనల్ని చదివిస్తే సమయానికి ఉద్యోగం రాకపోతే మనందరం నిరుత్సాహపడతాం. ఉద్యోగ భద్రత అనేది చాలా అవసరం. మరి కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ఏర్పడినప్పుడు మన మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టడం జరిగింది. నిరుద్యోగ యువతకి 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామనేది కూడా మన మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆ క్రమంలోనే 7 నెలల కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే లక్షలాది కోట్లు. డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం విద్యుత్ తీగలపై తాడేలు పాము హల్చల్ చేసింది. ముమ్మిడివరం నగర పంచాయతీ పరిధి సుంకరవాది వీధిలో గురువారం 11 kV విద్యుత్ తీగలపై అటూ ఇటూ తిరుగుతున్న పామును చూసి భయభ్రాంతులకు గురైన స్థానికులు. డాక్టర్ బి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం విద్యుత్ తీగలపై తాడేలు పాము హల్చల్ చేసింది. ముమ్మిడివరం నగర పంచాయతీ పరిధి సుంకరవాది వీధిలో గురువారం 11 kV విద్యుత్ తీగలపై అటూ ఇటూ తిరుగుతున్న పామును చూసి భయభ్రాంతులకు గురైన స్థానికులు. జనావాసాల మధ్య విద్యుత్ తీగలపై తిరుగుతున్న పామును చూసి కింద రహదారులపై రాకపోకలు సాగించేందుకు భయపడ్డ స్థానికులు. ఏటకేలకు సిబ్బంది కర్ర సహాయంతో పాముని పడగొట్టి చంపివేసిన యువకులు. ఊపిరి పీల్చుకున్న స్థానికులు. వీరుడు కర్ర వస్తుందా చెప్పునా? పర్లేదు కింద ఎవరు లేరులే. Rupees 100 received on phone pay. బాగుంది కదా ఇప్పుడు కట్ల బావే కింద దిగితే కాపాడుతా కట్లు కరెంట్ దిగిన కొట్టు అది దిగుతుంది కిందకి. రంపచోడవరం నియోజకవర్గంలోని వైరామపురం మండలం తోటకూరపాలెం గ్రామంలో నిర్వహిస్తున్న కస్తూరిబాయి బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల మరియు కళాశాలలో చదువుతున్న 14 మంది విద్యార్థినులు ఒక్కసారిగా 6వ తేదీ గురువారం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే పాఠశాల యాజమాన్యం చవటి దెబ్బలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రాథమిక వైద్యం కోసం తరలించడం జరిగింది. రంపచోడవరం నియోజకవర్గంలోని వైరామపురం మండలం తోటకూరపాలెం గ్రామంలో నిర్వహిస్తున్న కస్తూరిబాయి బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల మరియు కళాశాలలో చదువుతున్న 14 మంది విద్యార్థినులు ఒక్కసారిగా 6వ తేదీ గురువారం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే పాఠశాల యాజమాన్యం చవటి దెబ్బలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రాథమిక వైద్యం కోసం తరలించడం జరిగింది. కేవీబీవీ పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్ జరగడంతో విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైనట్టు పుకార్లు వ్యాపించడంతో ఒక్కసారిగా ఏజెన్సీలో అలజడి వాతావరణం నెలకొంది. అయితే వీరిని పరీక్షించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యులు ఫుడ్ పాయిజన్ కాదని నిర్ధారించడంతో పాఠశాల యాజమాన్యం ఊపిరి పీల్చుకుంది. అస్వస్థతకు గురైన 14 మంది విద్యార్థుల్లో 8 మంది వాంతులతోనూ 4 విరోచనాలతో బాధపడుతుండగా మరో 2 గవదబిళ్లల కారణంగా అస్వస్థతకు గురైనట్టు వైద్యులు వెల్లడించారు. వారందరికీ
అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి మందులు అందజేసినట్లు పేర్కొన్నారు. I am Dr. Narendra, Medical Officer of PHC Chavadabellu. టుడే ఈరోజు కేజీబీవీలో 14 మంది స్టూడెంట్స్కి అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వాళ్ళని మా పిహెచ్సికి తరలించారు. తరలిస్తే ఆ 14 మందిలో 8 మందికి అక్యూట్ గ్యాస్ట్రెంటరైటిస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. లూజ్ మోషన్స్ ఒక 3కి అండ్ వామిటింగ్స్ 4 అలా ఉన్నాయి. అండ్ రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఒక టాన్సిలైటిస్ కేసు, రిమైనింగ్ 2 ఫీవర్ కేసెస్ ఆఫ్ అన్నోన్ ఆరిజిన్ అండ్ 1 హెడేక్ కేసు రిపోర్ట్ అయ్యింది. దీంట్లో 8 మంది కేసుల్లో 6 కేసెస్ని ఇంపేషెంట్ కేర్ ఇచ్చాము. ఇంపేషెంట్ కేర్లో వాళ్ళందరికీ యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చాము మనం. వాళ్ళకి టెస్ట్లు కూడా సీరం ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ వైడల్ అండ్ ఆర్బిఎస్ అన్నీ నార్మల్గా వచ్చినాయి. నో అబ్నార్మాలిటీస్ ఫౌండ్ అండ్ దేర్ జనరల్ కండిషన్ ఆల్సో గుడ్. ప్రెసెంట్ వాళ్ళు మన ఇన్పేషెంట్లోనే ఉన్నారు, అండర్ అబ్జర్వేషన్. ప్రెసెంట్ అయితే వాళ్ళందరి కండిషన్ బాగానే ఉంది. అండ్ ఇది తెలిసిన వెంటనే మనం యాజ్ ఎ పిహెచ్సి మెడికల్ ఆఫీసర్గా విజిట్ కూడా వెళ్ళాం స్కూల్కి. అక్కడ శానిటేషన్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కాకపోతే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళు తినే ముందే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటలేదు. ఇది ఆల్రెడీ మేము చెప్పాము వాళ్ళకి, మనం డైలీ విజిట్స్లో ఉంటాయి, రొటీన్ విజిట్స్లో అప్పుడు చెప్పాం. బట్ వాళ్ళు అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే ఫుడ్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ బాగానే ఉన్నాయి. శానిటేషన్ వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే హాట్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయమన్నాం, బాయిల్డ్ వాటర్ డ్రింకింగ్కి. 2 శానిటేషన్ జాగ్రత్త చూసుకోమని చెప్పి. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకం కొత్తపేట కళానగర్ ప్రాంతంలో బండారు సంజీవ్ ఆధ్వర్యంలో పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర వెలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్, కొత్తపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పరిశీలకులు పోలువర్తి వెంకట గణేష్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకం కొత్తపేట కళానగర్ ప్రాంతంలో బండారు సంజీవ్ ఆధ్వర్యంలో పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర వెలమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్, కొత్తపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పరిశీలకులు పోలువర్తి వెంకట గణేష్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. పలువురు పట్టభద్రులను కలిసి కూటమి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన పేరాబత్తుల రాజశేఖరంను మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి అత్యధిక మెజార్టీ గెలిపించాలని పట్టభద్రులను అభ్యర్థించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఎలా వచ్చాయి మరి ఎలా వచ్చాయి అలా చేయండి సార్, సెలవు తీయండి. ఏమండి గురుగారు, దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తున్నాం. మీరు ఎంతో మంచి మనసుతో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దీవించి ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చారు, అధికారులు తీసుకొచ్చారు. అదే మంచి మనసుతో మరి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ
జనసేన మరి బీజేపీ పార్టీ ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి పేరాబుత్తం రాజశేఖర్ గారికి కూడా మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి ఓటుని వేసి గెలిపించాల్సిందిగా మేము అభ్యర్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. బులెటిన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి బీ న్యూస్. బీ న్యూస్, వాస్తవాల ప్రతిబింబం.